아빠의 고민을 알 길 없는 가족. 어머나, 그런데 어디 가려나 봐요? Hôm nay ngoài trời nóng quá ạ, nên là dẫn các cháu đi chơi ạ. Vâng. 35도를 웃도는 날씨에 베트남에 있는 가족은 인근 바닷가로 피서를 떠납니다. Con đi đâu đấy? 놀러 가요. 2시간을 달려 도착한 곳은 탄화 해수욕장. 우와, 부산 해운대의 분위기도 물씬 나고요. 튜브랑 수영복이 80년대 우리네 피서지같이 친근하기까지 합니다. 할머니, 할아버지는 물이 싫다고 산책 가셨고요. 엄마랑 장, 그리고 민뜩 이렇게 단출하게 셋이서 바다로 향합니다. 바닷가에서 엄마 혼자 아이 둘은 버겁죠. 엄마는 모래놀이로 아이들과 놀아줍니다. 그런데 뭔가 아쉬운 듯한 민뜩이 바닷가에 놀러온 다른 아이들은 거의 아빠와 함께입니다. 민뜩이도 그런 친구들이 부러운 거겠죠. Dạ có ạ, thấy con người ta có bố dẫn ra chơi nhưng có mình mẹ thì sóng biển hơi to nên cũng không dám dẫn con nên cũng rất tiếc ạ. Thấy muốn có chồng cùng ở nhà để dẫn con ra biển cùng chơi ạ. 아들 민뜩이의 아쉬움을 달래주려 엄마도 안간힘을 써봅니다. 며칠 후 아빠 한 씨를 만난 건 부산에 있는 한 시장입니다. Tôi đến đây mua đồ tặng quà cho con trai. Hôm trước đi chợ Kim He nhưng mà chợ Kim He nó không nhiều hàng hóa phong phú như ở đây. Thì hôm nay tôi đến đây. đây là 큰 시장. 민뜩이의 생일이 9월이라는데 파티용품점은 무슨 일일까요? 동물 탈부터 영화 주인공들의 코스프레 복장까지. 자, 그렇다면 아빠가 관심을 보이는 건 바로 슈퍼히어로 복장입니다. 아니 근데 뭘 자꾸 보세요? 그 앞에 거 고른 거 아니었어요? 여기 있다. 아, 그중에서도 스파이더맨 옷을 찾고 있었나 봐요. 뭐예요? 우리 애기 생일인데 특별한 선물 준비하고 있어요. 특별한 선물이요? 예. 이거 한 씨가 직접 입으시게요? 네. 할 겁니다. 해볼게요. 저기 잠깐만요. 진심이에요? 스파이더맨 옷을 직접 입겠다는 아빠 한 씨. 도대체 어떤 생일 선물을 계획하고 있는 걸까요? 아, 궁금해지네. Chị ơi, có thân của anh. Có thân của bố là... 아들이, 남편이, 그리고 아빠가 어떤 곳에서 무슨 일을 하는지 처음 보게 되는 가족. 묵묵히 일하는 아들의 모습에 어머니는 눈물을 흘리십니다. Tôi đến Hàn Quốc thì để kiếm tiền mà. Để làm việc và kiếm nhiều tiền. Thì khi kiếm được tiền rồi thì tôi gửi về nhà để xây dựng cuộc sống của gia đình ở nhà ở Việt Nam. Nhớ chứ, tôi rất nhớ gia đình. 가족도 아빠가 많이 그리울 겁니다. Bố chào hai đứa, mình Đức Hưng Giang. Hai đứa có nhớ bố không? Bố rất nhớ hai đứa. Khi nào mà bố về bố gặp được hai đứa thì bố sẽ chơi với hai con. Rồi bố sẽ dạy hai con bơi.
dẫn ra hai con đi chơi và mua cho con đồ ăn ngon. Bây giờ tình yêu thì là lời yêu, lời thương gì nói bây giờ này thì anh nghĩ anh cảm thấy anh không nói được. Nhưng mà chỉ mong vợ cứ tin nữa nha anh, tin ở anh. Tất nhiên là rất là nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con, nhớ gia đình. Nhưng mà có một cái suy nghĩ là ở Việt Nam thì cũng phải làm việc, mà ở Hàn Quốc cũng phải làm việc. Đó là cái điều mà anh nghĩ thì rồi anh quyết định anh chuyển visa. được. 한국에 더 남겠다는 아빠. 이게 무슨 청천벽력 같은 소식입니까? 엄마의 심란한 마음을 아는지 거센 비가 내립니다. 웬일인지 밍뜨기도 평상시와는 다른 모습인데요. 아이고 녀석 청소도 제법 잘하죠. 엄마를 도와주는 기특한 아들 밍뜨. 그런데 엄마 희엔 씨는 어디에 있는 걸까요? 아이고 누워 있네요. Mẹ bà gọi má đồ làm chi? 결혼 후 다시 한국에 가겠다는 남편을 반대했던 희엔 씨였습니다. 하지만 결국 남편의 뜻에 따랐죠. Mẹ sao đấy à? Nào ăn cho con ngon. Mẹ đừng ngủ mẹ đi đạp bô chứ. Rồi. Dạ đi ngủ nha. 아이들을 바라보며 참고 견딘 시간들. 이제 얼마 남지 않았다 생각했는데 Trời hết tao chưa? Bởi con mặt đi. 속상한 마음은 둘째치더라도 아이들에겐 또 어찌 설명해야 할지 난감하기만 합니다. 그날 밤 Ôi á. Mẹ chưa về nhà. 그림을 그리고 있는 밍뜨. 형태는 사람인데 누굴 그리는 걸까요? Rồi con cho con tô màu mắt nè. Bố đẹp trai. Nó Rồi đi thái chân. nó dẻo. Con có nhớ khuôn mặt bố không? Nó cả nhanh. Con Áo màu xanh. 잘생긴 아빠 얼굴을 그린다는 밍뜨기와 장. đó không? 아빠를 그린다는 것만으로도 아이들은 행복합니다. 아유 그렇게 좋니 장? Rồi. Ai đây con? Bố, Đây. mẹ, anh, em. Con muốn bố khi nào về với con? Đâu mà đi học về lấy bây giờ. Thì là không được bố bên cạnh chăm sóc cùng mẹ chăm sóc cho con chăm sóc cho con như mọi đứa trẻ khác ạ. Đây chị lấy của Như cô thôi tình ra cảm bác của trai bố. đó. 이대로 가만히 있을 수만은 없는 법. 희엔 씨 남편과 통화를 시도합니다. Anh đang làm gì đó? Anh ăn cơm chưa? 아내가 뭐라 말할지 걱정인 남편. Thế anh đã hứa thế rồi, anh không nghĩ đến vợ đến con đấy, sao mà anh lại định đi nữa? Cái này cũng vì nhiều lý do. Anh nói anh hứa với em là anh đi hết hợp đồng anh về cơ mà. Thì đồng ý là như thế. Nhưng mà hôm nay tự nhiên giám đốc người ta nói là người ta muốn cho mình ở lại làm thêm với họ. Thì họ muốn đổi visa cho mình nhá. Tiền cũng quan trọng nhưng mà con cũng đang cần bố. Vợ con chồng. Và nếu mà chuyển được visa sang E7 thì có thể bảo lãnh được cả vợ cả con sang mà. Em không biết, quyết định như thế đi. Em không biết nữa đâu. 아내가 화가 많이 났었죠. 끝났어요. 7년을 기다리고 더 기다리라는 남편에게 화를 안 낼 아내가 어디 있겠습니까?
가족의 미래를 위한 선택이라고는 하지만 아내를 속상하게 했으니 신경이 쓰이는 건 당연한 일이겠죠. 그래도 아빠 일에 집중은 하셔야죠. 그러다 사장님 눈에 딱 아이고 언제 오셨어요? 너 왜 수술을 하고 그래? 평소에 잘하면서? 정신이 어디가 딴 데가 있나? 네. 정신 없어서 미안합니다. 계속되는 실수에 아빠도 헛웃음만 나고 평소와는 다른 모습에 사장님 뭔가 눈치채신 듯. 아, 네. 네, 선물은 준대. 아직 안 했어요. 왜 아직 안 했어? 아, 저는 요즘 정상 없어. 생각 아직 안 돼서. 야, 이런 시험 해도 되는데 애 생일 선물 막 미리 준비해야 될 거 아니야. 네. 어? 네. 그러고 보니 아들 민뜩에게 줄 선물을 까맣게 잊고 있었습니다. 빨리 생일 준비하러 가봐. 네. 심란한 아빠와는 달리 베트남에서는 한국으로 가기 위해 가족이 집을 나섭니다. 어린 남매가 힘들까 비행 하루 전 하노이로 향합니다. Đi mạnh rỗi nhá, cha gửi lời thăm bố nhá. 할머니, 할아버지의 배웅을 받은 가족. 이제 아빠 곁으로 출발! 가족의 긴 여정이 시작됐습니다. Nhưng lẫn những lo lắng là vì hai cháu đang còn bé quá, đi đoạn đường xa cũng mệt ạ. 깜찍 남매는 잘 해낼 거예요. 집으로부터 5시간을 달려 도착한 하노이. 아빠를 찾아가려면 한국어 몇 마디 정도는 필수 사항이죠. 저는 là tối. 자, 이제 속성 코스에 돌입. 엄마 희엔 씨 집중력 200%를 발휘해 열심히 한국어를 배웁니다. 아무래도 어린 남매를 대신해 길을 물어봐야 할 테니 엄마의 어깨가 좀 무겁습니다. 영 관심이 없는 민뜩. 어떻게 몇 마디라도 좀 안 되겠니? Đọc theo cô. 민뜩이는 6살. 그냥 스파이더맨과 놀아요. 야경이 아름다운 베트남 하노이의 밤. 민뜩과 장은 이런 대도시가 처음이라고 합니다. 한국으로 떠나기 전 사원에 들른 가족. 소원을 빌고 있는 엄마 희엔 씨. 그리고 어리둥절한 남매. 모든 게 신기한 아이들입니다. Đây là cầu trước hết là sức khỏe của đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe và những điều may mắn tốt đẹp phải đến với cuộc sống ạ. 한편 가족이 베트남에서 출발한 시각 아빠는 아니 뭘 그렇게 열심히 보고 계세요? 저도 좀 보여줘봐요. 아 이건 민뜩이가 제일 좋아하는 스파이더맨이잖아요. Tôi muốn làm một cái clip để tôi tặng quà cho con trai tôi về những cái hành động đẹp, những hành động tốt. 며칠 전 부산까지 가서 스파이더맨 복장을 구입했던 아빠였죠. 스파이더맨 의상을 입고 영상을 찍어 아들에게 선물할 계획이었네요. 옆에 있어주지 못해 미안한 아빠는 이렇게라도 아이들의 멋진 히어로가 되고 싶습니다. 그날 오후 부산까지 발걸음을 한 아빠. 아주 간단한 영화 속 장면이나 나만의 영화를 촬영할 수 있다고 해서 찾은 곳인데 일단 열심히 설명을 들어봅니다. 잘은 모르겠어서 옷 바꿀게요. 네, 갈아입고 오세요. 네. 아빠의 변신 기대되는데요. 짜잔! 네, 어때요? 잘 어울려요. 네.
잘 찍을 수 있겠어요? 네. 아마 못 믿어요. 5, 4, 3, 2, 1, 레디, 액션! 오, 연습한 대로 동작은 크고 멋지게 아주 좋아요. 엔지, 아, 슈퍼맨 아니죠? Không được ra sông. Ồ. Không được sang đường. Đấy, ra đường rồi phải tránh xe khi vào bên lòng đường. 대사에 엔지를 연발하는 아빠. 아, 어쩜 좋아요. 지금 시간 뭐라고요? 괜찮아. 지금 괜찮아. 내 생각 지금 괜찮아. 네. 자, 그래서 아빠가 준비했답니다. 커닝 페이퍼를요. 아빠 센스 있다. Không được ra sông. Ồ. 포기하지 않는 아빠의 열의는 슈퍼맨급입니다. 안녕. 커닝 페이퍼 덕에 NG 없이 무사히 촬영 완료. 잘 된 것 같아요? 아직 모르겠어요. 아마 내 노력 끝까지. 아이들이 좋아할까요, 이렇게 하면? 아마 우리 애기 좋아한다. 우리 애기 때문에 내 다 한다. 이런 아빠의 마음 먼 훗날 아이들도 알게 되겠죠. 해가 저문 인천국제공항. 드디어 가족이 한국에 도착했습니다. Lần đầu tiên cũng sang Hàn Quốc nên là thấy rộng lớn quá nên cũng đang rất chi là bỡ ngỡ ạ. Nhà cửa cái gì mà giống hầu quá cả. Em được gặp mới rồi. 자, 경상남도 김해로 아빠 찾아 산만리 시작해 볼까요? 먼저 서울역에서 부산역으로 이동한 후 아빠가 좋아하는 생선조림을 만들 재료를 사고요. 시외 버스를 타고 내린 다음은 아빠 회사까지 먼 거리를 걸어가야 된답니다. 자, 그렇다면 우선 서울역부터 가야 되겠죠? 용기 내에 말을 걸었는데 하필 이대로 포기할 순 없죠. 어디 가세요? 제남핀 부산 있어. 어디요? 제남핀 부산 있어. 길을 물어보는 건 엄마 몫이 됐고 신이 난 민뜩은 스파이더맨 날리기에 여념이 없습니다. 베트남에서 같이 온 스파이더맨 한국에서 무사할 수 있을까요? 버스 넘버 6001. 오케이, 11분. 감사합니다. 그 사이 서울역으로 가는 버스 번호를 알아내는데 성공한 엄마 희엔 씨. 버스 번호와 글자를 확인하고 또 확인합니다. 그런데 아이들은 어디 있대요? 엄마 옆에 붙어 있어야지. 얘들아 거기서 뭐하니? 엄마 옆에 꼭 붙어 있을 것 같은 아이들이 낯선 곳인데도 의자에 고인 빗물로 그림을 그리고 있네요. 벌써 적응 완료된 것 같죠? 아유 귀여워라. Chưa. Rồi. Vui không? Không, có mệt không? Không à? Vì sao con không mệt? Con cần được gặp bố. Con được gặp bố nên con không mệt. 한시라도 빨리 아빠를 만나고 싶은 가족. 서울역으로 향하는 버스에 올랐습니다. 혹시나 하는 마음에 다시 한번 꼼꼼히 확인하는 엄마. 길 물어보랴, 아이들 챙기랴. 아이고, 엄마 정신 단단히 붙들어 매셔야겠어요. 그런데 방금까지 배고프지 않다는 장이 Như bị dương quấy mà. Ngon này nha, tí nữa rồi xuống xe để ăn nha.
Hôm nay mình đi đường dài, di chuyển máy bay rồi, từ máy bay lấy hành lý rồi lại đi, bây giờ là đi tàu điện ngầm rồi, đây bây giờ đi xe buýt đó, đi nhiều nữa nên là hơi mệt. 아이들보다 엄마가 먼저 지쳐버렸네요. 그래도 아빠를 향한 발걸음은 계속됩니다. 서울역 가방 없어요? 가방? 버스기사 아저씨의 안내로 서울역에 무사 안착한 가족. 가방 없어요? 가방? 장에게 약속한 게 있으니 밥부터 먹으러 가야겠죠. 물티슈를 처음 본 민뜨. 이렇게 뜯어 손을 닦는 거라 설명을 해줬더니 어머나 잘 따라하는 듯 하더니 웬일이에요. 손이 아니라 얼굴부터 닦는 민뜨. 얼굴이 많이 찝찝했나 봐요. 그래도 되도록 물티슈로 얼굴은 안 돼요. 한국에서의 첫 식사 메뉴는 바로 감자탕입니다. 특별히 맵지 않게 주문했어요. 아유 그렇게 좋아. 그래 어서 먹자. 뜨거운 밥을 호호 불더니 동생부터 먹여주는 오빠 민뜨. 사이가 좋아도 너무 좋은 남매. 아유 나도 이런 오빠 한 명 있었으면 좋겠다. 그런데 베트남에서 밥을 잘 먹지 않아 엄마 속을 썩였던 민뜨. 그런 민뜨기 한국에서는 밥을 잘 먹을까요? 엄마 한국 밥맛이 좋아요. 세상에 너 민뜨기 맞니? 정말 잘 먹는다. 나 한 입, 동생 한 입, 어느새 밥 한 그릇 뚝딱. 어우 싹 비웠네. 배불리 먹었으니 자 다시 아빠를 향해 가야겠죠. 바삐 걸음을 옮기던 중 아이들의 시선을 한눈에 사로잡은 것이 있습니다. 대형 전광판에 나오는 광고가 신기한 모양이에요. 아주 그냥 눈을 동그랗게 뜨고 구경 중인데 Ai chưa? Rau ghế đầu mẹ. Đẹp không? Rau ghế đầu. Người ta không qua cái đầu ấy. Chắc người ta xấu người ta không cho nhìn đầu. 자 다시 발걸음을 옮깁니다. 시간이 많이 지났는데요. 저쪽 가서 근무하는 분들한테 물어보십시오. 아이들을 챙겨서 친절한 아저씨가 알려준 방향으로 가보는 엄마. 이곳에서 부산으로 가는 표를 사면 되겠죠? 부산역 내일 아침에 가는 거 있으세요? 오늘은 없고. 기차가 없다고요? 부산으로 가는 마지막 기차가 조금 전 떠나버렸답니다. Thôi, nay không đi được rồi. Chắc là chờ đến mai thôi. Sao con? Không muốn gặp bố luôn à? Phải không? Con muốn gặp bố luôn không? 아빠가 빨리 보고 싶었던 장은 못내 서운합니다. 가족과 상의 끝에 서울역 인근에서 하룻밤 묵기로 결정. 제작진이 잡은 숙소에서 언제 그랬냐는 듯 즐거운 남매입니다. 그래도 아빠 만나러 가려면 자야겠죠? Con chỉ ngủ nhiều mà. Hôm nay mình ngủ ở đây mà. Ai nhảy giường để mình đi dạo bơi nha mẹ. Ừ, được rồi. Mẹ ơi, mẹ con lên giường nhá. 먼 길 오느라 고생했어요. 잘자 민뜨가. 그렇게 아빠와 같은 하늘 아래서 첫날이 지나갑니다. 안개가 자욱한 새벽녘. 가족이 한국에 온 지 꿈에도 모르는 아빠 한씨. 여느 날과 다름없이 출근 준비로 분주합니다. 어디서 많이 들어본 가락인데? 어머나, 이거 추억의 국민체조네요. 근무는 언제나 국민체조부터 시작. 조회 후 작업 준비를 하는데 아빠의 필수품은 용접 마스크. 그런데 들었다 놨다 뭔가 이상한 것 같은데요.
그냥 일하려는 찰나? Tôi làm gián tờ thôi chứ giờ tôi làm gì đâu mà. 심란한 마음이 아직 완벽하게 돌아오지 않았습니다. 얘들아, 잘 잤니? 어제 한 번 왔으니 바로 창고로 직행합니다. 부산 가고 싶어. 이거 오늘 부산 가는 일사천리로 표를 사니 아이들도 신이 났습니다. 기차 타는 곳을 확인하는 엄마. 7번. 그렇죠. 7번에서 타야 하는데 지금 6번으로 가고 계시는 거 아니에요? 맞아요. 건너편 7번에서 타셔야 되죠. 아이고, 길을 잘못 내려왔어, 밍뜨가. 기차 시간이 여유가 있어 그나마 다행이죠. 그런데 돌발 상황 발생. 엄마 손을 놓치고 에스컬레이터를 타지 못한 장. 급한 마음에 엄마 희애 씨 에스컬레이터를 역주행하는 위험천만한 상황인데요. 아휴, 천만다행으로 별탈 없이 장을 데리고 플랫폼으로 내려갑니다. Con phải đi theo mẹ nha, không ngã không lạc đường nha. Con nhớ chưa? Rồi. 아우, 10년 감수했다. 그지? 아빠 만날 생각에 잠을 설쳤는지 아침잠이 덜 깬 밍뜨기. Không có chỗ ngồi nữa. em con mơ gì nhỉ? Con gặp bố. À, Gặp bố. Nói cho bố này nha. 어머나, 어쩜 이리 사이가 좋은지. 너네 어머님이 누구니? 남매 한번 잘 키우셨다. 가족을 태울 반가운 부산행 기차가 들어옵니다. 조용한 시골 마을에 사는 장에게 이런 소음 처음이죠. 처음 타는 비행기에 고속 열차도 처음인 가족. 반대쪽. bên kia chứ. Đây. Đi đi con. Nhưng mà 엄마. 나 못 nữa. 그렇죠. 뭐든 처음이 어려운 법이지 알고 나면 쉽죠. 눈앞에 펼쳐진 생전 처음 보는 광경에 아이들은 마냥 신났습니다. 사소한 문제들이 좀 있었지만 잘 해치고 드디어 가족 부산행 기차에 탑승했습니다. 이제 부산까지 3시간 정도 가야 하는데 장은 걱정인가 봅니다. Thế mẹ không ngủ đâu nha. Mẹ không ngủ, mẹ thức để mẹ đi đường mẹ xuống xe chứ đúng không? Lạc đường mất đúng không? 이런 엄마 안 잔다면서 먼저 잠드셨어요. 모녀가 잠든 이 상황 밍뜨은 하품하던 밍뜨기가 오히려 잠을 안 자네요. Mẹ không ngủ. Để em nó nhớ mẹ không để gặp bố. 아이고, 첫째는 어쩔 수 없는 첫째인가 봐요. 엄마와 여동생을 챙기는 밍뜨. 졸려도 꾹 참는 모습이 귀엽기도 하고 듬직해 보이기도 합니다. 아빠, 조금만 기다리세요. 우리가 갑니다. 아빠의 점심시간. 담당 PD와 아빠 둘이 오붓하게 뭐 하세요? 이거 좀 바꿔주세요. 어디를? 네, 여기로. 이쪽으로? 밍뜨기에게 보낼 스파이더맨 영상을 편집하는 거예요? 여기까지 이제 뺄게요. 어우, 점심도 안 먹고 이렇게 서두르는 이유가 뭘까요? 조금 전 사장님의 호출을 받은 아빠. 원래 이거 제작진들이 이야기하지 말거든. 근데 지금 이 애들하고 와이프하고 와 있어. 오 마이 갓! 지금 기밀을 유출하신 거예요? 왔어요. 어떻게 와요? 일단 애들이 찾아올 거야. 응? 그러니까 진짜요? 거짓말하지 마요. 정말이야. 진짜? 정말.
네가 그동안 가족들 때문에 많이 심란했잖아, 그렇지? 네. 그러니까 가족들이 오면은 우리가 좋은 걸 하나 만들어서 놀리기 좀 못해? 이거 갑자기 누설된 1급 비밀. 주인공이 알아버렸으니 가족의 몰래카메라를 할 수밖에 없게 된 상황이 된 거죠. 그래서 긴급 작전 변경. 아빠가 가족에게 깜짝 이벤트를 하기로 했습니다. 부랴부랴 영상 편집하는 담당 PD 손엔 불이 나는데 아빠는 그저 흐뭇한 미소가 가득하네요. 자, 어쨌거나 저쨌거나 처음으로 시도되는 반전 몰래카메라 성공할 수 있을까요? 부산에 도착한 가족은 당연히 이 사실을 모르죠. 사진에서 용접하는 곳을 찾는 밍뜨. Đây à, bố làm ở đấy à? Chỗ Hàn đây đúng rồi. Chỗ nào chỗ Hàn? Tôi đã làm chỗ Hàn. 아유, 이런 깜찍이들. 아빠가 보면 얼마나 사랑스러울까요? 김해로 가기 전 어시장에 들렀습니다. 아빠 한씨도 아들 밍뜨기도 9월이 생일인데 단 한 번도 함께 생일 파티를 해본 적이 없다고 합니다. 오늘 깜짝 만남에 부자의 생일상을 차리고 싶은 엄마 희애 씨. 생선조림은 단연 1순위 메뉴입니다. 오, 구경은 덤이네요. 커다란 바닷가재가 무서운 밍뜨. Sợ con này là không cắn đâu. Con sờ xem, con sờ đi. Không bị cắn. Cái nào lấy ăn không bị cắn. Cô hiểu. 베트남에서 먹는 것과 비슷한 생선을 찾다 보니 고등어를 발견한 엄마. 아빠가 제일 좋아하는 한국 반찬이 고등어 조림인데 마음이 통하셨습니다. 맛있게 해줘요. 네. 남매의 깜찍함이 어시장에서도 아주 인기 만점이었다죠. 안녕. 아유 예뻐라. 김해로 이동하는 버스 안. 아빠를 만나러 가는 길은 언제나 험난하죠. 가족이 오고 있다는 사실을 알게 된 아빠. 들뜬 마음에 일이 손에 안 잡힐 것 같은데 오히려 일에 여유가 생겼습니다. Xong rồi mài cái cạnh này đi, cái miệng này. Xong rồi cái miệng này mài cái miệng này đi nha. Mài chơi cho nó hết cái sườn nó hết 5 ngăn đây là được. Thế là xong rồi tất cả đưa đi thôi. 초보 동료에게 꼼꼼히 알려주는 아빠 한씨. 와, 사장님의 오른팔 완벽 귀환하셨습니다. 가족은 어디쯤 왔을까요? 부산에서 50분을 달려 드디어 아빠가 있는 김해에 도착했습니다. 이제 거의 다 왔어 얘들아. 조금만 더 힘을 내자. 아이고, 장 모자 챙겨 쓰고. 동생 사탕까지 챙긴 오빠 밍뜨. 그런데 아빠 회사까지 가는 대중교통이 없답니다. 어린 남매와 걸을 수도 없는 상황이니 방법을 찾아보던 중 마침 버스가 내린 곳에 파출소가 있지 뭐예요. 도움을 청해보기로 했습니다. 안녕하세요. 김해. 아빠의 회사 이름을 이야기하니 어디인지 아시는 것 같죠? 파출소에서 4.5km 거리랍니다. 그럼 멀리서 오셨는데 우리 친절한 한국 경찰이 거기까지 친절하게 안내해드리죠. 참, 밍뜨기의 꿈이 경찰관이었죠. 기회를 놓칠세라 밍뜨기를 불러 세우는 엄마. 경찰이 되려고 하면은 엄마 아빠 말씀 잘 듣고 공부 열심히 하고 경례 한번 해봐. 경례. 이 손을. 베트남에서도 할아버지랑 많이 해봤지. 어우, 6살인데도 자세가 제법 그럴듯하죠. 아빠가 사준 장난감 경찰차랑 똑같이 생긴 경찰차를 타고 아빠 회사로 출동. 아빠. 아빠. 보고 싶어. 울려.
온통 아빠 생각뿐인 아이들, 고지가 눈앞입니다. 스파이더맨도 가족을 따라 길 안 잃어버리고 잘 따라왔었네요. 밍뜨기에게 잊지 못할 추억도 선물해 주시고 편안히 올 수 있게 해주셔서 제작진도 감사드립니다. 넓은 공장으로의 안내를 위해 마중을 나온 동료 직원. Trên Nam Phiên 2.0 아드님. 리틀 한, 밍뜨. 아빠랑 많이 닮았죠? 가자. 아빠 구경 시켜줄까? 가요. 여기까지 오느라 고생한 아이들에게 최고의 피로 회복제는 아빠 얼굴을 보는 것 아니겠어요? 더 씩씩하게 발길을 옮기는 가족입니다. 저 건물 안에 보고 싶었던 아빠가 있습니다. 아빠 일하는 거 올려보자. 아빠를 보자는 말에 활짝 웃는 밍뜨. 가슴이 콩닥콩닥 두근반 세근반. 엄마도 숨길 수가 없나 봐요. 미소가 절로 나옵니다. 쭉 아빠 이제 아빠. 뭐 보이야? 쭉 하겠지 아빠. 아빠도 가족이 언제 도착하는지는 모르고 있는 상황입니다. 좀 더 가까이 아빠를 보고 싶은 가족. 살금살금 다가가 보는데 어머나 쉿, 밍뜨가 안 돼. 기계 소리가 커서 다행이죠. 하마터면 큰일 날 뻔했습니다. 얘들아 조금만 참아줘. 쉿. 계속되는 돌발 상황. 가족의 깜짝 만남은 과연 이루어질 수 있을까요? Thấy chồng rồi và tôi muốn chuẩn bị đồ ăn cho chồng. Chúng ta đi con ra nấu cho bố bữa ăn nhá. Nào tí ra gặp. 휴, 들키지 않았으니 가족도 원래 계획대로 아빠 퇴근 시간에 맞춰 숨어 있다가 나타날 거예요. Thấy chồng nhìn từ xa nhưng thấy chồng mạnh khỏe đang làm việc là mình mừng rồi. Chờ được thấy chồng rồi bây giờ mình phải chuẩn bị cho chồng một bữa ăn ngon để chồng qua một ngày làm việc vất vả. Đi. con nóng nhận bố. 밍뜨기 마음은 이해하지만 아빠 근무 시간이니까. 자, 그럼 기다리면서 우리 아빠 방 구경부터 할까? 아빠가 어디서 어떻게 지내는지 궁금했을 아이들. 아빠 자리에서 뭔가 발견합니다. Không, một cái ảnh gia đình. Ảnh gia đình. Ôi, một ảnh sinh nhật, một ảnh chụp ảnh. Trời. 아유, 이 뽀뽀쟁이들. 나중에 아빠한테도 해드릴 거지? Tôi có một tổ bóng con. 남편의 빨래를 보니 안쓰러운 마음이 듭니다. Việc này là chồng tôi đều phải làm hết nên tôi rất chi là thương anh ấy. Đã làm việc vất vả rồi về nhà này những công việc bình thường đáng ra là như ở quê tôi là những người phụ nữ đáng ra là phải làm. 아, 네, bây giờ 타지에서 고생하는 남편을 위해 이제 맛있는 요리를 준비할 차례. 베트남식 생선 조림을 만들기 위해 고등어부터 굽고 채소도 썰고 최대한 베트남에서 먹어본 맛을 내기 위해 희엔 씨 아주 공을 들입니다. không biết tôi làm như thế này không biết chồng tôi có thích hay không ạ. Nhưng mà sao đã tấm lòng của người vợ. 튀긴 고등어를 토마토 소스에 조리면 희엔 씨표 생선 조림 완성! 돼지고기 볶음 등 아주 다양한 음식들까지 짧은 시간에 실력 발휘를 해봅니다. 한편 아빠는 날이 저물자 이제나 저제나 가족들이 왔을까 입구 쪽을 연신 힐끗힐끗. 이때 문자 메시지를 받은 아빠 한씨. 아내의 사진과 함께 출동하라는 오묘한 메시지. 우리 가족들 기차에 있어요. 지금요? 예. 빨리 가야 돼요. 가족이 있는 기숙사로 달리는 아빠. 아빠에게는 가족을 놀래켜줄 깜짝 미션이 있다는 걸 잊지 마세요. 자, 기숙사 도착. 들키지 않게 조심조심. 아빠가 바로 앞에 와 있는 줄도 모르고 엄마와 남매는 수제 케이크를 만드는 중입니다. 좀 더 가까이 가보는 아빠. 가족도 아빠를 깜짝 놀라게 해줄 생각에 기분이 좋습니다. Sinh nhật lần thứ 32 của anh ạ.
그런데 아빠는 다 알고 있다는 게 함정이죠. 케이크도 거의 완성이 됐고 가족도 모든 준비 완료. 아빠도 빨리 준비하셔야죠. 상도 다 차렸고 이제 퇴근 시간까지 조금만 기다리면 되는데 밍뜨기가 좀 지루한 모양입니다. Buồn đi về. 잠시 TV 보는 거 그게 뭐가 어렵겠니? Đi theo mẹ nữa. 그런데 마침 TV에서 나오는 프로그램이 스파이더맨? 뭔가 냄새가 납니다. 하지만 마냥 TV 보는 게 좋은 가족. 그런데 이 모습을 조마조마하게 지켜보고 있는 한 사람, 아빠죠. 그리고 TV에 등장한 스파이더맨. 이때 갸웃갸웃. 엄마 희애 씨 표정이 좀 수상쩍어요. TV 속 스파이더맨의 정체를 눈치챈 듯합니다. 우리 가족입니다. 들어갈 타이밍을 기다리는 아빠. Cháu có nhớ bố cháu không? Nhớ hả? Gọi to bố nào. Ơi. To lên nữa, to lên. 1, 2, 3. 신호가 왔습니다. 스파이더맨으로 변신한 아빠. 가족에게 출동. 두둥. 깜찍 남매를 찾아온 스파이더맨. 아이들의 반응은? 밍뜨기도 스파이더맨을 발견했습니다. Ai đó? Ai đó? 밍뜨가 스파이더맨이야. Ai đó? Quân thích nghe mà. 어머나 이거 어쩝니까? 아빠인 줄도 모르고 스파이더맨을 보고 놀란 아이들. Không phải bố không có đứng đây mẹ à? Không phải bố không có đứng đây mẹ à? 뜻밖의 반응에 애교를 발사해보는 아빠 스파이더맨. 좋아해줄 줄 알았던 아이들이 무서워하니 난감한 상황입니다. 아빠도 끝까지 포기하진 않는데요. Đứng đây mẹ ôm đấy mẹ ôm đấy. 보다 못한 엄마가 갑자기 스파이더맨의 복면을 훌러덩 벗겨버렸지 뭐예요. 아빠의 정체가 탄로났습니다. 아빠 얼굴을 보고 나서야 활짝 웃고 곁으로 온 아들. 아이들의 반응이 예상 밖이었지만 그래도 아빠는 행복합니다. 지금껏 못해준 아빠로서의 역할을 조금 한 것 같거든요. Lúc nãy sao con không nhận ra bố? Bố mặc đồ bộ sinh nhân nhện. Bố mặc bộ đồ sinh nhân nhện hả? Thế, Cho nên con không thế nhận sau ra khi biết đấy là bố rồi thì con thấy thế nào? Cười lắm. Con người lắm. Giỏi, con trai bố giỏi quá. Cho nên là tôi không có gì là phải ấy cả. Nhưng mà thực ra thì các cháu sang đây là cảm giác rất là vui. Cảm giác rất là vui, hạnh phúc. Mình không nghĩ là anh nhà làm sự bất ngờ này bảo ơi chú ý cháu xem mà bố đến thì không nghĩ là bố lại cháu nghĩ là sinh nhân rồi làm như thế này ạ. Nên sao? 깜짝 만남 뒤 이어지는 아빠 한씨와 밍뜨기의 생일 파티. 가족을 이루고 처음 함께 생일 노래도 불러보고 초도 꺼봅니다. Anh thổi hết của em rồi. Mình rất là vui. Hai đứa đã trước tôi về thì hai cháu chưa biết hát bài này. Bây giờ thì hai cháu đã hát được bài này rồi. Lớn hơn nhiều rồi. 꿈만 같은 오늘. 아이들에게도 아빠에게도 좋은 추억이 하나 생겼습니다. 글로벌 아빠 찾아 사말리 최초로 시도된 반전 몰래카메라. 우여곡절 끝에 아빠 스파이더맨 깜짝 이벤트 대성공! 한국에서의 일주일을 알차게 보내기 위해 워터파크를 찾은 가족. 아빠와 함께 물놀이를 하고 싶었던 남매. 아이들에게 수영을 가르쳐주고 싶었던 아빠. 살을 부대끼며 함께 노니 어찌 즐겁지 않겠습니까? Xin
good. I'm feeling low but the moon. It's because of you. It's because of 와, 음악에 맞춰 올라갔다 내려갔다 하는 분수가 신기한 가족. 아빠는 기다릴 아내에게 미안한 마음을 담아 또 다른 선물을 준비했습니다. 워터 스크린에 갑자기 뜬 아빠의 얼굴. Bố đâu? Ý nghĩa cho vợ. Thầy với bố không? Nhưng mà thay vì đó thì trong thời gian qua 아빠가 하고 싶었던 말은 tình yêu của anh, cảm ơn em. Chịu khó cố gắng đợi anh thêm một vài năm nữa. Anh sẽ cùng em xây dựng hạnh phúc gia đình cùng nhau. Gia đình mình được với nhau. 가족의 미래를 위한 선택이라는 걸 엄마 희엔 씨도 이해하고 있습니다. Cảm giác như nào? 아빠. Em buồn thì phải gần phải xa anh. Nên là cảm giác là không muốn về. Muốn được ở gần bên. 물론 섭섭한 마음도 있죠. Nhưng dù sao những ngày qua em cũng đã rất hạnh phúc rồi. 그래도 아빠의 결정을 존중하기로 했습니다.